Good morning students. Let us continue the questions on solutions. So here the question is the mass of glucose that should be dissolved in 50 gram of water in order to produce the same lowering of vapor pressure as produced by dissolving 1 gram of urea in the same quantity of water. Okay, the mass of glucose. So here we have two solutions. So this is a glucose solution, and one more solution is that of urea. So this is a urea solution. So these two solutions will exhibit same lowering in vapor pressure, but the glucose, the mass of glucose, whatever the glucose to be added is you have to calculate in 50 gram of water. So this is glucose solution. So mass of water is 50 gram. In order to produce the same lowering of vapor pressure as produced by dissolving 1 gram of urea. So this is added 1 gram of urea to 50 gram of water. Same quantity of water means 50 gram of urea. So ಈ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಈಗ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು. P1 minus P1 divided by P1 of glucose is equal to P1 minus P1 divided by P1 of urea, right. So two solutions, the relative lowering of vapor pressure produced by the two solutions are equal. So by equating this we can write it as so W2 into M1 divided by M2 into W1 of glucose is equal to W2 into M1 divided by M2 into W1 of urea, right. So substitute the mass and molar masses of glucose and water. So here mass of glucose we have to calculate W2, and molar mass of water is 18 and molar mass of glucose is, so glucose formula is C6H12O6. We have to calculate the molar mass, 12 into 6 plus 12 plus 16 into 6. So this is 72 plus 12 plus this is 96. So this comes out to be 180 gram per mole. 180 gram per mole. So this is 180 into W1, mass of solvent is 50, and here it is mass of urea added 1 gram, again it is 18 divided by M2, molar mass of urea, NH2CO NH2. So molar mass, if you calculate for urea you will get 60 gram. So molar mass of urea is 60 gram, and again W1 is 50. So calculate for W2, 18 divided by 60 into 50 into 180 into 50, right. So 50 gets cancelled, 6 ones are 6 threes are. So I'll get answer as 3 grams. Solve for a 180 into 18 into 50 divided by 60 into 50 into 18 here. So 18 gets cancelled. The answer is 3 grams. So option B is answer.
Okay, next question. A solution containing 0.10 gram of non-volatile solute X of molar mass 100 gram in 200 gram of benzene depresses the freezing point by 0.25 degrees Celsius, while 0.50 gram of another non-volatile solute Y in 100 gram of benzene also depresses the freezing point of benzene by 0.25 degrees Celsius. So what is the molecular mass of Y? So here there are two compounds X and Y. The two compounds will produce same lowering in or depression in freezing point, right? So this is of X and this is of Y. So delta TF of X is same as delta TF of Y, right? And delta TF, we know that KF into W2 into 1000 divided by M2 into W1. Here also KF into W2 into 1000 divided by M2 into W1. So this is of X and this is of Y. So we have to calculate the molar mass of Y. So this is we have to calculate molar mass of Y and substitute here. We can cancel out KF and 1000. So it remains W2 divided by M2 into W1. So what is W2? Mass of X 0.10 divided by molar mass of X is also given 100 into W1. W1 mass of benzene is also 100 grams into W2, that is 0.50 of another compound, that is Y. M2 we have to calculate, and again mass of benzene is 100 grams. Sorry, this is 200 grams of benzene, right? So there are two compounds X and Y. X is 0.10 compound of molar mass 100 in 200 gram of benzene. So depression in freezing point produced by this compound is same as that of another compound whose mass added is 0.5 gram and it is dissolved in 100 grams of benzene. So the two solution produce the same depression in freezing point. So we have to calculate the molar mass of another compound, that is Y. So solve for this M2. So M2 is equal to 0.50 into 100 into 200 divided by 0.10 into 100. Solve for A, get the answer. 0.50 into, so get M2 here, so 0.50 into 100 into 200 divided by 0.10 into 100 and get the answer. What is the value of M2? So here 100 gets cancelled. 0.50 you can write it as 50 into 10 to the power 2 into 200 and solve for it. You'll get the answer as 1000 grams. The answer is 1000 grams. So option D is answer. Okay, next one is which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಈ 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕೀಗ.
So here the concentration is all same. ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಕೂಡ concentration same ಇದೆ. 1.0 molar, 1.0 molar of sodium hydroxide, 1.0 molar of sodium sulfate and 1.0 molar of ammonium nitrate and 1.0 molar of potassium nitrate KNO3. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವೀಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ highest boiling point ಅಂದರೆ it is elevation in boiling point. The colligative property is elevation in boiling point and that depends on the number of particles present in the solution, right? So here NaOH ಅಂದರೆ ಅದು dissociate ಆಗುವಾಗ Na plus and OH minus, so it gives 2 ions in the solution, 2 ions in the solution. And second one is sodium sulfate Na2SO4 and it produces 2 Na plus and SO4 2 minus. So 2 Na plus ions and 1 sulfate ion and totally we get 3 ions. Right? Next third one, ammonium nitrate NH4NO3 and it gives NH4 plus and NO3 minus. Totally it gives 2 ions. Next again potassium nitrate KNO3 and it gives K plus and NO3 minus ions. In total there are 2 ions. So one solution which produces a maximum number of ions is sodium sulfate Na2SO4. So as the number of ions are more, it produces more elevation in boiling point, hence its boiling point is highest. So answer is option B. The elevation in boiling point is a colligative property, means it is directly proportional to the number of particles present in the solution. So this compound will produce more number of ions, hence it exhibit more highest boiling point. Okay, write down. Okay, next question. In comparison to a 0.01 molar solution of glucose, the depression in freezing point of a 0.01 molar magnesium chloride solution is. ಈಗ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ magnesium chloride, glucose and magnesium chloride. So glucose is a covalent compound, ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ Mg2 plus and 2Cl minus. ಸೊ ನಾವು ಈ ಎರಡರ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದು 1 ಆದರೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3. ಸೊ ಅದರ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 3 times. ಸೊ ಇದರ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 times ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. The next question, the values of Van 't Hoff factors for KCl, NaCl and potassium sulfate respectively are. So Van 't Hoff factor ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, it is I. It explains the extent of association or dissociation of electrolyte in the solution. ನಾವೀಗ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಎಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ವ್ಯಾನ್ 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾನ್ 't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್
ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ KCl, NaCl ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ number of particles before dissociation. ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು, KCl. ಸೊ KCl ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವಾಗ K ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 1, ಸೊ 2/1 or it is equal to 2. Next, sodium chloride NaCl. So it dissociates into Na plus and Cl minus. So again there are 2 ions. So 2 divided by 1 and it is equal to 2. Next, potassium sulfate K2SO4. K2SO4 ಅಂದರೆ ಇದು ions ಎಷ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. It dissociates into 2K plus SO4 2 minus. So again here 2K plus ions and 1 sulfate ion. So totally 3 divided by 1 potassium sulfate ion. So that is equal to 3. Right. So the option is option B, 2, 2 and 1. Option B. The Van't Hoff factors for potassium chloride, sodium chloride and potassium sulfate are 2, 2 and 3 respectively. Okay, next question. We have 3 aqueous solutions of sodium chloride labeled as A, B and C with the concentrations 0.1 molar, 0.01 molar and 0.001 molar respectively. The value of Van't Hoff factors you have to calculate, right? So here the 3 sodium chloride solution A, B and C. The concentration of A is 0.1 molar and concentration of B is 0.01 molar and concentration of C is 0.001 molar, right? So here as the concentration decreases there is more dissociation. As the concentration decreases there is large degree of dissociation, hence it produces more number of particles. So ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ Van't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ Van't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ I is equal to number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociation. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಿ. ಸೊ Van't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ Van't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, IC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ನಂತರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, IB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IA. Because A solution is a concentrated solution, so the solute undergoes less degree of dissociation. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Van't Hoff ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ A, IA less than IB and less than IC. Okay, next one is the Van't Hoff factor for barium chloride at 0.01 molar concentration is 1.98. The percentage dissociation of barium chloride at this concentration is, okay, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ Ba2 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2Cl ಮೈನಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎನ್ ಆಲ್ಫಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು KCl ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ KCl ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು K ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು KCl ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ K ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ Cl ಮೈನಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 ಆಲ್ಫಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 1 ಮೋಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. 1 ಮೋಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು, ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಎಷ್ಟು, 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದದ್ದೆಷ್ಟು, ಎನ್ ಆಲ್ಫಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು, ಎನ್ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಈ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐ ಈಸ್ number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 1, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, alpha is a degree of dissociation. It is number of moles dissociated divided by total number of moles taken. Total number of moles taken. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾವು ತಗೊಂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಫಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಟೇಕನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ 1 ಈ ಕಡೆ ತಂದರೆ ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n minus, take alpha outside the bracket, so n minus 1 of alpha, or alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1. Alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡಿಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 1.98 minus 1, 1.98 minus 1 divided by n, number of ions ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, 1 plus 2, that is 3 minus 1. So this is 1.98 minus 1 ಅಂದರೆ 0.98 divided by 3 minus 1 ಅಂದರೆ 2. So that is equal to 0.49. ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಇದು 1 ಮೋಲಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು 100ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ 49%. 49%. Degree of dissociation is 49%. So by knowing the value of Van't Hoff factor we can calculate the degree of dissociation alpha. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎ ಇದ್ದರೆ ಅದು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ
ಆಲ್ಫಾ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಎನ್ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಲ್ಫಾ. So I is equal to number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociation. So I is equal to 1 minus alpha plus n alpha divided by 1. So on rearranging we get alpha is equal to I minus 1 divided by n minus 1. So by knowing that we can calculate the degree of dissociation. So this is a formula to calculate the degree of dissociation by knowing the Van't Hoff factor I. So Van't Hoff factor ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ C6H5COOH ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡೈಮರೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಬೆಂಝೀನ್. ಈಗ ನಾವು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, C6H5COOH ಟ್ವೈಸ್. 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ or number of moles of particles associated divided by total number of moles taken. ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದಂದರೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ A's ಆಫ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ A of n, right? If alpha is a degree of dissociation, association, alpha is a degree of association and it produces alpha by n moles of AN. It produces alpha by n moles of AN. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು A ಟ್ವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 n ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೈಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ 2 ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈಮರೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ 3 ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪೋಸ್ 100 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈಮರೈಸೇಷನ್ ಆದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 100ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ 1 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾಫಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 50 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ದೆನ್ the number of moles of AN is alpha by n. So at equilibrium the number of moles of A ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು, 1 ಮೋಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಉಳಿದದ್ದು ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಎಷ್ಟು, 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. 1 ಮೋಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡದ್ದು ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದೆಷ್ಟು, 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇನ್ ದಿ ಅನ್ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಎನ್. ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಎನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ n divided by 1, right? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ I minus 1 is equal to minus alpha plus alpha by n, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು 1 minus I is equal to alpha into n divided by n minus 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು.
right, or alpha is equal to 1 minus I into n divided by n minus 1. So this is a formula to calculate the degree of ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ರೈಟ್. ಈಗ ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನಿಗೆ, this is for dissociation, and for association we have to calculate alpha as ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎನ್ divided by n minus 1. Okay, note down this point and continue in the next class.